अस्सलाम वालेकुम जी। अज असी अपना व्लॉग स्टार्ट करते हैं जी। दूसरी शादी बारात दूजी जानी आ। कल का जोड़ा सारा अहवाल तुहाडे रूबरू पहले पार्ट में कर दिता सी ते हुण असी तुहानू दिखाने आ जी। आ मेली हल्के फुल्के थोड़े आ बजुर्ग घर दे तैयारियां तूरियां करवा लेनियां सी। हुण हैं जोर लाओ ना, तां ढोली बाई बैठा आके। इट्स बिका ढोली। परेशान है। क्यों परेशान की है? मैं कोई नहीं परेशान हूँ। हाँ कोई नहीं रौला है कोई नहीं, कोई अपना पीछे मसला है। अच्छा ठीक है जी। तो न्याणे झूटे लै रहे, बाकी कुछ साडे बेली नहा रहे आ, कुछ मेली चाह पी रहे आ, कुछ तुहानू दिखाया भी है चाह पींदे नू। देसी लड्डू बने हुए घे दे, देसी घे दे लड्डू। आ देखो जी ट्यूबल ते नहा रहे मुंडे। वाह जी वाह, और कमाल है यार। उन्होंने नहीं पता भी मेरे नाल की होण डई है, लेकिन यह कि दूरों नहा रहा है। तो हुण मुड़ के फिर सलामियां सलूमियां पैण तो बाद बारात की जी रवानगी होएगी, वो भी तुहानू सारा कुछ दिखावांगे जी। जुड़े रहो नाल, व्लॉग ये भी बहुत इंटरस्टिंग होने वाला। बारात की रवानगी जी होने लगी। थोड़ी देर पहले सलामियां का सिलसिला शुरू करन लगा। तो लिखो जी की लिखना। सलामी गान दे छोड़िया 5 मिनट। गया दिल अज सानू सरकारा उत्ते मिल ठहर गईयां अखियां ते डर गया दिल अज मैनू राह उत्ते माई गया मिल। This one is new. अपे हुण दस बेटा गल्लां मैनू सारियां गल्लियां ते ठहर जा तैनू क्या पिया जा करे मैनू राह उत्ते माई गया मिल। मोड़ा मुड़ी असे नाल माया पर ताड़ियां रख करू कर न तुराईयां कर मिलन ते दिल अज मैनू राह उत्ते माई गया मिल। ठहर गईयां अखियां ते डर गया दिल अज मैनू राह उत्ते माई गया तेरे मोल बिदा वड्डा सारा दिल वे बाजार विकांदा खेल मेरे मोल बिदा सोना दिल वे मैं बेचारा तेरे नाल वे दिल मेरा जिते गया चले अपनी नाल दिल मेरा जिते बोला सानू प्यार दे नशिया ते लाके अदुए लारे साडा जानो आई जाओ नशिया ते लाके ते हुण साडा परू लाप रात तेरा मालिक रोजाना बावलिया सीतनु बेटे बेटे वेदे रहवनिया तेरा के रोजाना बावलिया सीतनु बेटे बेटे वेदे रहवनिया सारियां जरूरतां मिटा के ते हुण साडा जानो भी नहीं बनदा सानू प्यार दे नशिया ते लाके ते हुण साडा जानो नहीं बनदा। सवार के खड़ा दे चंगी तरह, एवं चूंडी जी है। सलामियां पै गई जी। तो बराती तैयार बर तैयार, मेल जड़ा बैठा बाहर मंजियां ते। लो जी ऐसा भी इशारे करन डई है। यह साडा सारा मेल बैठा जी।
ਇਹ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਮਜ਼ਾ ਜੀ। ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਵਿਛੜੇ ਲੋਕ ਉਹ ਇਹਦਾ ਵਿਆਹਾਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਮਸਰੂਫੀਅਤ ਇੰਨੀ ਆ ਕਿ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਸਲਾਮੀਆਂ ਆਲਮੋਸਟ ਪੈ ਗਈਆਂ ਤੇ ਹੁਣ ਬਰਾਤ ਦੀ ਰਵਾਨਗੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਜ਼ਰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬੜੇ ਭਾਈ ਦੀ ਬਾਰਾਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੱਲ ਸੀਗੀ ਤੇ ਅੱਜ ਇਹਦੀ ਛੋਟੇ ਦੀ ਬਾਰਾਤ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਜੀ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨਜ਼ਾਰੇ ਜੋ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਕੀ ਲੜ ਗਿਆ ਤੇਰੇ ਬਈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਕਲੀ ਜੀ ਲੱਗ ਗਈ ਮੁੰਡੇ ਦੇ। ਲਓ ਜੀ ਢੋਲ ਵਾਲੇ ਦੀ ਕੁਦਣੀ ਵੇਖੋ, ਕਿਆ ਕਮਾਲ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਜੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਢੋਲ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਹੀ ਆ, ਬਾਕੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਆ ਪਰ ਢੋਲ ਵਾਲਾ ਕੁਛ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਆ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੇ। ਦੇਖੋ ਕਿਆ ਸਟਾਈਲ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਬਾਰਾਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਾਏਗੀ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਅਗਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸ਼ਾਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਲਾਮ ਕਰਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਮਸਜਿਦ 'ਚ, 2 ਨਫਲ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਦੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਕੀ ਆ, ਹੁਣ ਵਕਤ ਦੀ ਕੁਛ ਕਮੀ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਤੇਜ਼ੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਹੁਣ ਜਾਂਦੇ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮਸਜਿਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਿੰਡ ਦੀ ਮਸਜਿਦ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਟਾਪ 'ਤੇ, ਉੱਥੇ ਉਤਰ ਕੇ 2 ਨਫਲ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਦੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਯਾਰ ਬੇਲੀ ਆ ਬੇਲਾਂ ਕਰਾ ਰਹੇ ਆ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਦੇ ਸਿਆਣੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਛੇਤੀ ਕਰੋ, ਆਪਾਂ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਰ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਮੂਵੀ ਵਾਲਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ ਤੇ ਢੋਲ ਵਾਲਾ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਡਗਾ ਲਾ ਰਿਹਾ ਆ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਗੱਡੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਆ ਨਹਿਰ ਦੀ ਪੱਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਪੁਰਸਕੂਨ ਮਾਹੌਲ ਆ ਇੱਥੇ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਾਈਦਾ ਆ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ, ਬੜਾ ਸਕੂਨ ਮਿਲਦਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੇਚਰ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰੀਬ ਆ। ਇਹ ਵਿਆਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੁਰਾਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਪੁਰਾਣੇ ਕਲਚਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਝਲਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨਜ਼ਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਹਾਰ ਆ ਇਹ ਵੀ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਇੱਕ ਮਾਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਗਾਂ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਲਾੜੇ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਨੀਂਗਰ ਕਹਿੰਦੇ, ਲਾੜੇ ਨੂੰ ਇੱਧਰਲੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਲਾੜੇ ਨੂੰ ਨੀਂਗਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਧੂਲਾ ਵੀ ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਹਾਰਾਂ ਨਾਲ ਧੁੰਨ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਅਗਰ ਟੋਪੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਅੱਗੇ ਝਾਲਰ ਜੀ ਲਮਕ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਲਾੜਾ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਦਾ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਖੈਰ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆ, ਹੁਣ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਟੋਪੀ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕੁੱਲਾ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਲਾੜੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੋਟੀ ਜ਼ਰੂਰ ਫੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਸੋਟੀ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਮਕਸਦ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ। ਸੋਟੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰਿਆਂ 'ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸਲਾਮੀਆਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਈ ਦੀ ਰਸਮ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਘਰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸਾਲੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਆਏ ਹੋਏ ਮੇਲੀ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਮੰਜੇ 'ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਮੰਜੇ 'ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਐਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ, ਸਿਰਫ ਚਾਦਰ ਵਿਛਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਜਾਂ ਜਿਸ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਸ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਜਾਂ ਦੂਸਰੀ ਸੂਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਦੀ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਉਸ ਗੱਦੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣਾ ਸੂਈਆਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ ਵੀ ਲਾੜਾ ਜਦੋਂ ਬਹਿੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਫਟਾਫਟ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਸੂਈਆਂ ਚੁੱਭਦੀਆਂ ਸੀ। ਤੋਂ ਇਹ ਸ਼ੁਗਲ ਮੇਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਗਲ ਮੇਲਾ ਇੰਨਾ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਲੋਕ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹਾ ਨਾ ਸ਼ੁਗਲ ਮੇਲਾ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਸਲਾਮੀ ਪਾਉਣ ਲਈ ਲਾੜੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਈ ਦੀ ਰਸਮ ਕਰਨ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਨਾਲ 3-4 ਸਿਕਿਉਰਟੀ ਗਾਰਡ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲਾੜੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਲਓ ਜੀ ਬਰਾਤ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ, ਗੱਡੀਆਂ ਰੈਡੀ ਟੂ ਗੋ, ਤੇ ਨਾਲ ਨਹਿਰ ਦਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨਜ਼ਾਰਾ ਤੇ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਹਰਿਆਲੀ ਬਹਿਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਇਹ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਭਾਈ ਫੋਨ ਤੇ ਅਲਰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਹੋ ਜੋ ਤਿਆਰ, ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਪਰੇ ਖੜਾ, ਇਹਦਾ ਵਿਆਹ ਕੱਲ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਨਾਲ ਸੜਵਾਲਾ ਖੜਾ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਯਾਰਾਂ ਬੇਲੀਆਂ ਨੂੰ, ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਦੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਸੜਵਾਲੇ ਦਾ ਕੀ ਕਿਰਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੜਵਾਲਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਜੋਜ਼ ਆ। ਲਹਿੰਦੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸੜਵਾਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਉਂਦੇ। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਸੜਵਾਲਾ ਬੜਾ
ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਮੁੰਡਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨਿਆਣੇ ਹੁਣ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੀ ਕੀ ਟੈਕਨੀਕ ਆ, ਕੀ ਇਹਦੀ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ। ਲਓ ਜੀ, ਜੰਝ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਉਹੀ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਨੋਟਾਂ ਵਾਲਾ। ਢੋਲੀ ਉਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਸਿਗਰਟ ਦਾ ਵੀ ਸੂਟਾ ਖਿੱਚ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਢੋਲੀ ਨੇ, ਧੂੰਆਂ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਇੱਧਰ ਵੀ ਧੂੰਆਂ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਬੇਲਾਂ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਫਿਰ ਜਾਰੀ ਆ ਜੀ। ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਹ ਸ਼ਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਤੋਂ 20-25 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਕਲਚਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਕਲਚਰ ਦੁਬਾਰਾ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਮੰਜ਼ਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਥੇ ਬਰਾਤ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਹੀ ਬੈਠਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਬਣਾਇਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਘਰ ਕਦੇ ਵੀ ਨੀਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਚੀ ਹੋਣੀ ਆ ਔਰ ਨਾ ਘਰ ਨੀਵੇਂ ਹੋਣੇ ਆ। ਪੈਸੇ ਚੁਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਲੰਗੜ ਕੱਸੀ ਆ, ਲੱਕ ਨੂੰ ਪਰਨਾ ਬੰਨਿਆ, ਸਾਫਾ ਬੰਨਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉੱਪਰੋਂ ਦੀ ਪਾਈ ਜਾਣੇ, ਥੱਲੇ ਨਾ ਡਿੱਗਣ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ, ਪੂਰੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ। ਢੋਲ ਵਾਲਾ ਵੀ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਹਲਕੀ ਹਲਕੀ ਆਂਚ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਧਮਾਲ ਵਾਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅੱਡੀ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸਟੈਪ ਲੈ ਰਹੇ ਥੋੜ੍ਹੇ, ਪਰ ਹਲੇ ਕੋਈ ਝਾਕਾ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਹਜੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਢੋਲ ਵਾਲਾ ਪੂਰਾ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ, ਬਾਕੀ ਹਲੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਨਾ ਖੁੱਲ੍ਹਣ। ਢੋਲ ਵਾਲੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਮਸਤੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਅੰਗ ਫੁੱਟਦਾ ਇਹਦਾ, ਪੂਰੀ ਮਸਤੀ 'ਚ। ਵਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਸ਼ੈ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਫੌਜੀ ਬੈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸ ਰਵਾਇਤੀ ਝੂਮਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਮਕਾਮ, ਵੱਖਰਾ ਮਕਾਮ ਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਝਲਕ ਜਿਹੜੀ ਝੰਗ ਦੇ ਏਰੀਏ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਰਾਇਕੀ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ, ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ। ਬੈਂਡ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਪੇਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਯਾਰ ਬੇਲੀ ਸੱਜਣ ਵੀਰ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਨੱਚਦੇ ਆ, ਇਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਲਚਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ 'ਚ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਨਾਪੈਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਇਹ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੰਗ ਦੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵਰਦੀ ਪਾ ਕੇ ਢੋਲ ਦੀ ਥਾਪ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਝੂਮਰ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਆਹਾਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਲਓ ਜੀ, ਪੈਸੇ ਸੁੱਟਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਕਮਾਲ ਕਰਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੰਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਰੰਗ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਰਾਤ ਬਿਲਕੁਲ ਘਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਘਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨਜ਼ਾਰਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਵਲੌਗ ਦੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅਗਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਲ ਸਿੰਗਰ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਰਨੀਆਂ ਵੀ ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਈਆਂ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਗੀਤ ਸੰਗੀਤ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ। ਬਾਰਾਤ ਤਕਰੀਬਨ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਜੀ। ਹੁਣ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੰਬੂ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਕਨੋਪੀ ਲਗਾਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਤ ਬੈਠ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਨਿਕਾਹ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਣਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਮਾਮੇ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਕਿੱਦਾਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨੂੰ ਝਾਕੀ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਦੇਖਦਾ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆ ਦੇਖੋ ਨਿਕਾਹ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਲਿਖਤ ਪੜ੍ਹਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਆ। 2 ਗਵਾਹ ਹੁੰਦੇ ਆ ਮੁੰਡੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ 2 ਕੁੜੀ ਵੱਲੋਂ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਸ ਨਿਕਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਈਨ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਾਈਨ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਸਾਈਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਜਾਬੋ ਕਬੂਲ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਆਏ ਖੈਰ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਦੁਆਏ ਖੈਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਲਾੜੇ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਜਾਂਜੀ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਜੱਫੀ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਮਿਲਦੇ ਆ, ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਮ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਤਰੱਕੀ ਯਾਫਤਾ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਚਾਹੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਮਾਰਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਮੈਰਿਜ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਜਾਂ ਚਾਹੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਇਹ ਰਸਮ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਕਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ। ਘੁੱਗੀਆਂ ਵੱਜ ਗਈਆਂ ਜੀ, ਸਾਈਨ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ अलैहि वसल्लम ਦੀ ਸੁਨਨਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਿਕਾਹ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਜੀ।
ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗਵਾਹਾਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸਾਈਨ ਲੈ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਆ। ਇਹ 4 ਪਰਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਈਨ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਲਾੜੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਭਾਈ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਈਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਇਹਦੇ ਸਾਈਨ ਲਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਲਾੜਾ ਵੀ ਹਲਕਾ ਹਲਕਾ ਮੁਸਕਰਾ ਰਿਹਾ ਆ ਤੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮੂਹਰੇ ਹੱਥ ਰੱਖਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਦੇਖੇ ਵੀ ਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਅੰਦਰੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਪੂਰਾ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੇ ਜੀ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਲਾੜੇ ਦੇ ਵੀ ਸਾਈਨ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ। ਉਹ ਪਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਾੜੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਭਾਈ ਆ। ਇਹ 4 ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਾਈਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਕੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਨਿਕਾਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਯੂਨੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਿਸਟਮ ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼ਡ ਹੋ ਗਿਆ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਅੰਦਰਾਜ ਕਰਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਲਓ ਜੀ, ਨਿਕਾਹ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਹੁਣ ਮਿਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਆ ਜੀ। ਪਹਿਲੀ ਮਿਲਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਨਾਲ ਦੋਨੇ ਵੀਰੇ ਖੜੇ ਆ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਾਂਜੀ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬਰਾਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾੜੇ ਨਾਲ ਗਲੇ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਅਗਰ ਪਹਿਲੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬਰਾਤ ਬੱਸ 'ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਬੱਸ 'ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ ਜ਼ਾਹਰਾ ਬੱਸ ਆਊਗੀ ਤਾਂ ਬਰਾਤੀ ਵਾਪਸ ਆਉਣਗੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਮਾਨ ਵੀ ਛੱਤਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਰੱਖ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਵਕਤ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਬਦਲਿਆ, ਸਮਾਨ 2-2 3-3 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਮਾਨ ਵੀ ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਛੱਤ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਸਮਾਨ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਏ ਆ। ਮਿਲਣੀ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਮਿਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਇਹ ਰਸਮ ਵੀ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਣਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ। ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਬੱਸ 'ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ, ਉਦੋਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਾਂਜੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਲਾੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਦੀ ਵਾਪਸੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਪੂਰੀ ਜੰਝ ਇੱਕੋ ਹੀ ਟਾਈਮ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਇੰਨਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ, ਸਲਮ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਦੁੜਕੀ ਲੱਗ ਗਈ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਲਾੜਾ ਤੇ ਲਾੜੇ ਦੇ ਖਾਸ ਉਲ ਖਾਸ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਮੂਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿਕਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮਿਲਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਮਿਲਣੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਖਾਣੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਖਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਡੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ 1 ਡਿਸ਼ ਚਲਾਈ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਸ਼ਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆਂ ਨਾਲ ਰਲਣਾ ਵੀ ਪੈਂਦਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਤਲਕ ਵਾਸਤਾ ਵੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ ਜੀ। ਇਹ ਹੁਣ ਮਿਲਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਣੇ ਦਾ ਜੋ ਮੰਜ਼ਰ ਹੈ ਉਹ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਈਵੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਆ, ਉਹ ਹੈ ਲੇਡੀ ਗੀਤ ਸੰਗੀਤ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਪੇਰਨੀਆਂ ਬਾਹਰ ਫਿਰਦੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਚੋਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਈਟਮ ਆ ਨਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਉਹਨੇ 4 ਚੰਦ ਲਾਣੇ ਆ ਵਿਆਹ ਨੂੰ। ਲਓ ਜੀ, ਇਹ ਖਾਸ ਉਲ ਖਾਸ ਬੰਦਾ ਆ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਮਸੇਰ ਆ। ਇਹ ਹੁਣ ਜੱਫੀ ਪਾ ਕੇ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਫੂਕ ਮਾਰੀ ਆ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਮਿਲਣੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ ਚਾਚੂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਮਾਮੂ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਮਿਲ ਰਹੇ ਆ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਖੜੇ ਆ ਪੱਗ ਵਾਲੇ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਾਮੂ ਲੱਗਦੇ ਆ ਜੀ। ਮਿਲਣੀ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਆ ਜੀ। ਦੱਸਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਸਰਾਇਕੀ ਤਰਜ਼ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨ ਆਏ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਲਾਕੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਰਾਇਕੀ ਆ। ਝੰਗ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜੰਗਲੀ ਏਰੀਆ ਵੀ ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਭਾਈ ਸਾਡਾ ਬੁਰਾ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਨਾ ਕਰ ਲਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਆਏ ਆ ਕਿ ਇੱਧਰਲੇ ਏਰੀਏ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਰਿਚ ਕਲਚਰ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜੀ ਜੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਸਮੋ ਰਿਵਾਜ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਬਚਪਨ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਗੁਜ਼ਰਿਆ, ਮੇਰੇ ਨਾਨਕੇ ਵੀ ਇਸ ਏਰੀਏ ਵਿੱਚ ਆ, ਭਵਾਣੇ ਦੇ ਏਰੀਏ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਕਰੀਦਾ ਆ। ਔਰ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਨਾਨਕੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਓਵਰਆਲ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆ। ਲਓ ਜੀ, ਖਾਣੇ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਆ। ਖਾਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ, ਗਜਰੇਲਾ ਆ ਗਿਆ, ਮੀਟ ਹੈ ਤੇ ਚਾਵਲ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਕੁਕਿੰਗ ਹੋਈ ਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕੁਕਿੰਗ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਣਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ। ਕੋਈ ਅਫਰਾ ਤਫਰੀ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਹੁੰਚਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਆ ਤੇ ਲੋਕ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਹ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਰ ਰਹੇ ਆ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਦਿਲ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਕੱਪ ਭਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਚਲ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖੜਾ ਪੀ ਰਿਹਾ ਆ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਜਿਹਦਾ ਅਸੀਂ 2-3 ਦਫਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਮਾਹੌਲ, ਪੁਰਸਕੂਨ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਣਾ ਖਾਧਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾय ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਕਿਆ ਨਜ਼ਾਰੇ ਆ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਪਲੱਸ ਸਰਾਇਕੀ ਵਿਆਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਖਰ ਤੱਕ ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਸਮੋ ਰਿਵਾਜ ਆ, ਜੋ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿੱਦਾਂ ਬਈ, ਲਵੇਟ ਦਿੱਤਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ? ਹੈ ਕੋਈ ਕਮੀ ਕੋਈ ਕਸਰ? ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਹੈ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਦਾੜਾਂ 'ਚ ਫੇਰਨ ਵਾਲੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜੇਬਾਂ 'ਚ ਹੀ ਆ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿੱਦਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਆ। ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਆ? ਤਿੰਨੇ ਸ਼ਾਮਾਂ ਵਧੀਆ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੱਧ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤਾ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਾ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ? ਬਹੁਤਾ ਕਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕੱਟੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਮਿੱਠਾ ਹਲਕਾ ਫੁਲਕਾ ਆ ਮੇਵੇ ਉਦੋਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਫਰੂਕ ਉਹ ਹੈ? ਉਹ ਠੀਕ ਆ। बहुत अच्छा खाना माशाल्लाह। ਆ ਬਾਈ ਹੁਣੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆ? ये सुनारे वाले ਤੇ ਕੰਨ ਖਾਲੀ ਇਹਦੇ। ये आप कटमदा ਅੱਛਾ, ਸੁਨਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਕੰਨ ਖਾਲੀ, ਨੱਕ ਖਾਲੀ, ये ਤੇ सुनारे ਨਾ ਕੋਈ ਚੈਨ ਨਾ ਚੈਨੀ। नहीं चैन है हैं? नहीं चैन है ਉਦਾਂ ਵੀ ਚੈਨ ਹੈ ਨਹੀਂ? नहीं उदा तो हैगा ਬੇਜਾਨ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ। नहीं ना ना हैगा ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ना तू सान खड़े ला दे आए कि बैठे चैन नहीं ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਚੈਨ ਹੈ। चल के आ गए ਸਫਾਈਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਜੀ, ਚੱਕ ਰਹੇ ਬਰਤਨ ਹੁਣ। ਖਾਣਾ ਛਾਣਾ ਖਾ ਲਿਆ। ਉਹ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟੀ ਜਾਨੀ ਭਰੀਏ, दो में ਏਦਾਂ ਨਾ ਕਰ। ਨਹੀਂ ਉੱਤਾ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਖਲਾਰਾ ਪਾਤਾ। शादी बेच करा हुआ ਹਾਂ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਾਉਂਗੀ ਤੂੰ ਮੁੰਡੇ ਦੀ। ਮੰਗਾਇਆ ਵੇ ਮੇਰਾ ਵੇਰਾ ਵੀ ਦਰਾਂ नमस्कार ਇਸੇ ਰਾਤ ਕਰ ਡਾਂਸ ਯਾਰ। ਨੀ ਮਣਾ ਦਿੰਦੀ ਵਧਾਈ ਦੇ ਲੋਟੜੀ ਮਣਾ ਰਾਂਦੇ ਨੇ ਸਿਰਾ ਲਾਇਆ ਵੇ ਮੇਰਾ ਵੇਰਾ ਵੀ ਦਰਾਂ ਜਣਿਆ ਅਸਾ ਸ਼ੌਕਾਂ ਨਾਲ ਮਰਨਾਇਆ ਵੇ ਮੇਰਾ ਵੇਰਾ ਵੀ ਦਰਾਂ ਜਣਿਆ ਇਸੇ ਰਾਂਝੇ ਦੇ ਬੇਲੀ ਨੀ ਮਣਾ ਦਿੰਦੀ ਵਧਾਈ ਦੇ ਲੋਟੜੀ ਮਣਾ ਰਾਂਦੇ ਨੇ ਸਿਰਾ ਲਾਇਆ ਵੇ ਮੇਰਾ ਵੇਰਾ ਵੀ ਦਰਾਂ ਜਣਿਆ ਵੇ ਅਸਾ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਮਰਨਾਇਆ ਵੇ ਮੇਰਾ ਵੇਰਾ ਵੀ ਦਰਾਂ ਜਣਿਆ ਇਸੇ ਰਾਂਝੇ आओ मामा जी। डॉक्टर मुनीर को जाओ ना सब। अच्छा हाँ जाओ उनको मुनीर साहब को जान दो। मेरा वेरा भी दरांजणिया असा खुशियां ना मरंदा मेरा वेरा भी दरांजणिया तेरी मेरी गई लड़ाई है तू जन लड़ी ते तू निखड़ के डाला कलिया कदर समीन तेरी मेरी कड़ी लड़ाई है आसे तू जन लड़ी नहीं आस कौन कोई नहीं मेरा तीन नैन सांदे ढोला वे कठिया पे हुए बांडे भी टैग बांधे नेडे भी दर करी कलिया कदर रवी नहीं तेरी मेरी कड़ी लड़ाई है आसे तू जन लड़ी सजना बना के सांगा ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਰੋਨ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਫੋਟੋ दी ना चक चकी जरूरत बड़ा रिश्ता इंतहाई छड़ा तू चन लड़ी कोई होर गा लो कोई होर गा सुना दिया चिट्टा चोला ना चिट्टा चोला ला चिट्टा चोला सिलेंदर दीव नहीं बुलेंदा ढोले दिमर दीव नहीं बुलेंदा ढोले दिमर दी चिट्टा चोला वे गल सुना रे ओके दी मन के अर्थ वदाया रे ओके दी मन के अर्थ वदाया रे चिट्टा चोला सिलेंदर दीव नहीं बुलेंदा ढोले दिमर दीव नहीं बुलेंदा ढोले दिमर दी चिट्टा चोला कनारी वो कच्छ निकली ढोले दियारी बाजारी निकली ढोले दियारी चिट्टा चोला सीन
ਹਾਲਤ ਦੇਖ ਲਓ। ਇਹਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ? ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਫੇਰ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਰਾਤ ਨੂੰ 3 ਵਜੇ ਦਾ ਹੀ ਸੌਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅੱਗੇ। ਚਿੱਟਾ ਚੋਲਾ ਸੀਨੇ ਦਰਦੀ ਨਾ ਡੋਲੇ ਦੀ ਮਰਦੀ ਨਹੀਂ ਬਲੇਂਦਾ ਡੋਲੇ ਦੀ ਮਰਦੀ ਇਹਨੂੰ ਟੱਕਰੋ। ਚਿੱਟਾ ਚੋਲਾ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਹਲਾ ਦੇਣਾ ਪੈਸੇ ਦੇ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਡੋਲਾ ਰੰਦੀ ਰਹੀ ਯਾਦ ਤੇਰੀਆਂ ਚ ਡੋਲਾ ਰੰਦੀ ਰਹੀਆਂ ਕਾਲਾ ਚੋਲਾ ਸੀਨੇ ਦਰਦੀ ਨਹੀਂ ਬਲੇਂਦਾ ਡੋਲੇ ਦੀ ਮਰਦੀ ਡੋਲੇ ਦੀ ਮਰਦੀ ਚਿੱਟਾ ਚੋਲਾ ਕਨਾਰੀ ਉਹ ਕੱਚੀ ਨਿਕਲੀ ਉਹ ਢੋਲੇ ਦੀ ਯਾਰੀ ਮਦਾਰੀ ਨਿਕਲੀ ਉਹ ਢੋਲੇ ਦੀ ਯਾਰੀ ਉਹ ਚਿੱਟਾ ਚੋਲਾ ਵੇ ਸੀਨੇ ਦਰਦੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬੁਲੇਂਦਾ ਢੋਲੇ ਦੀ ਮਰਦੀ ਨਹੀਂ ਬੁਲੇਂਦਾ ਢੋਲੇ ਦੀ ਮਰਦੀ ਸੋਹਣਾ ਚੋਲਾ ਚੋਲੇ ਤੇ ਬਟਣ ਲਵਾਏ ਮਾਇਆ ਸੋਹਣਾ ਚੋਲਾ ਚੋਲੇ ਤੇ ਬਟਣ ਲਵਾਏ ਮਾਇਆ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਤੂੰ ਲੱਗਣਾ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਤੂੰ ਲੱਗਣਾ ਤੈਨੂੰ ਲੱਗਦੇ ਪਰੇ ਮਾਇਆ ਸੋਹਣਾ ਚੋਲਾ ਚੋਲੇ ਤੇ ਬਟਣ ਲਵਾਏ ਮਾਇਆ ਚੋਲਾ ਤੇਰੇ ਗਾਣ ਸਿਵਾ ਚਿੱਟਾ ਚੋਲੇ ਪਿਆਰ ਵਖਾ ਸੋਹਣਾ ਚੋਲਾ ਛਿਕਣੇ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਨੂੰ ਬੱਟਣ ਲਵਾਏ ਸੋਹਣਾ ਚੋਲਾ ਤੇ ਬੱਟਣ ਲਵਾਏ ਚੋਲਾ ਤੇਰੇ ਇੱਡੇ ਦਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਵਿੱਚੋਂ ਕਢਾਈ ਜਾਂਦਾ। ਜਾਣ ਸਿਵਾ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ ਵਧਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਉਧਾਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਉਧਾਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਬਸ ਕੇ ਪੰਜ ਲੈ ਮਾਇਆ ਸੋਹਣਾ ਚੋਲਾ ਚੋਲੇ ਤੇ ਬਟਣ ਲਵਾਏ ਮਾਇਆ ਸੋਹਣਾ ਚੋਲਾ ਚੋਲੇ ਤੇ ਬਟਣ ਲਵਾਏ ਤੇ ਡੋਲਾ ਵੇ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਓ ਬੈਟਰੀ ਡੈਡ ਹੋਈ ਆ। ਗਿੱਲਾ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰੇਂਦਾ ਵਨਾਏ ਓ ਮਦਾਰੀ ਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਨੇਂਦਾ ਵਨਾਏ ਓ ਮਦਾਰੀ ਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਨੇਂਦਾ ਵਨਾਏ ਓ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਨੌਕਰਾਂ ਵਾਂਗੂ ਮੰਨਿਆ ਡੋਲਾ ਸਾਰੀਆਂ ਓ ਜੀ ਕਰਕੇ ਵਕਤ ਨਿਭਾਇਆ ਏ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਤਾਬੇਦਾਰੀਆਂ ਤੇਰੀ ਸੂਤੇ ਡੋਲਾ ਵੇ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਓ ਤਣ ਮੂੰਹ ਤੇ ਡੋਲਾ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰੇਂਦਾ ਵਨਾਏ ਓ ਮਦਾਰੀ ਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਨੇਂਦਾ ਵਨਾਏ ਓ ਮਦਾਰੀ ਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਨੇਂਦਾ ਵਨਾਏ ਓ ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਿਲੇ ਕਸਮੀ ਓ ਤਣ ਮੂੰਹ ਤੇ ਡੋਲਾ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰੇਂਦਾ ਵਨਾਏ ਓ ਮਦਾਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਨੇਂਦਾ ਵਨਾਏ ਓ ਮਦਾਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਨੇਂਦਾ ਵਨਾਏ ਵਸਦਾਰ ਵੇ ਜੰਗ ਸ਼ਾਰ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਬੁਆਣਿਆਂ ਦੇ ਯਾਰ ਕਦੀ ਸਾਡੀ ਲੋੜ ਹੋਈ ਜੇ ਕਦੀ ਸਾਡੀ ਲੋੜ ਹੋਈ ਕਦੀ ਸਾਡੀ ਲੋੜ ਹੋਈ ਜੰਗ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਘਰ ਰੰਗੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਕਰ ਲਈਏ ਹਾਲੇ ਜੰਗ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਘਰ ਰੰਗੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਕਰ ਲਈਏ ਹਾਲੇ ਤੇਰਾ ਵਸਦਾ ਰਵੇ ਜੰਗ ਸ਼ਾਹ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਬੁਆਣਿਆਂ ਦੇ ਯਾਰ ਜੇ ਕਦੀ ਸਾਡੀ ਲੋੜ ਹੋਵੀ ਜੇ ਕਦੀ ਸਾਡੀ ਲੋੜ ਹੋਵੀ ਕਦੀ ਸਾਡੀ ਲੋੜ ਹੋਵੀ ਤੇਰਾ ਇਤਬਾਰ ਜਨਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਅੱਖ ਲੱਗ ਕੇ ਮਰਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਅੱਖ ਲੱਗ ਕੇ ਮਰਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੇਰਾ ਵਸਦਾ ਰਵੇ ਜੰਗ ਸ਼ਾਹ ਓਏ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਬੁਆਣਿਆਂ ਦੇ ਯਾਰ ਜੇ ਕਦੀ ਸਾਡੀ ਲੋੜ ਹੋਵੀ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਵੇ ਕਦੀ
ਸਾਡੀ ਲੋੜ ਵੀ ਲਓ ਜੀ ਖੁੱਲਾ ਸੱਦਾ, ਜਦੋਂ ਜੀ ਲੋੜ ਹੋਈ ਬੁਲਾ ਲਿਓ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਥੋੜੀ ਅਗਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲਈਏ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲਾੜਾ ਖੜਾ ਆ ਮੁੰਡਾ ਨੀਂਗਰ, ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਨੀਂਗਰ ਆ, ਕੱਲ ਦਾ ਨੀਂਗਰ ਹੋਰ ਸੀ, ਕੱਲ ਦਾ ਆ ਸੀਗਾ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਨੀ? ਰਾਤ ਦੇ ਹਾਲਾ ਵੀ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਇਹਨੇ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕਾਇਮ ਆ, ਪੂਰਾ ਫਰੈਸ਼ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਖੀਰ ਲੜ ਗਈ ਹੈ ਰਾਤ ਇਹਨੇ ਮਿੱਠਾ ਅੱਛਾ, ਬਾਕੀ ਇਹ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਸਕਾਫਤ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਕੱਲ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਕਲਦੇ ਆ ਤੇ ਸੈਰਾਂ ਸੂਰਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਯਾਰ ਬੇਲੀ ਆ, ਕੋਈ ਛੜੇ ਆ, ਕੋਈ ਵਿਆਹੇ ਆ, ਕੋਈ ਕੁਆਰੇ ਆ। ਹੁਣ ਕੁਆਰੇ ਛੜੇ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਮਾਮਾ ਜੀ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਕੁਆਰੇ ਛੜੇ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਾ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਾਲਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ। ਛੜਾ ਕੁਆਰਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਆਸ ਉਮੀਦ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਮੇਰਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਆ, ਤੇ ਛੜਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਉਮੀਦ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਬਈ। ਜਿਵੇਂ ਵਿਆਹ ਖੜਾ ਇਹਦੀ ਉਮੀਦ ਟੁੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਕੀ ਬਾਤ ਆ, ਇਹਦੀ ਉਮੀਦ ਵੀ ਟੁੱਟ ਗਈ ਹੈ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ। ਇਹਦੇ ਹੁਣ ਪੁਰਜ਼ਾ ਹੀ ਖਰਾਬ ਆ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਟੁੱਟੇ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਸਿਰ ਪੈ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰੀ। ਕੱਲ ਪਵਾਨੂ ਰਾ ਤੇਰ ਠਰਨ ਡਰੇ ਦਿਹਾੜਿਆਂ ਤੂੰ ਪਿਓ ਰਸਣ ਦਾ ਲੈਂਦਾ ਨਾਨੂੰ ਤੇ ਮਗਰ ਉਰਮੀਆਂ ਮਜਬੂਰ ਵੀਆਂ ਜਾਂਦਾ ਸ਼ਾਰ ਗਰੀਬ ਦੇ ਥਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਰੋਸ ਨੇੜੇ ਹੋਇਓ ਲੈ ਵੈਨੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜੋਗਾ ਸੇਦਕਾਂ ਨੂੰ ਓਏ ਮੈਨੂੰ ਜਦੇਂ ਦਾ ਆਖਿਆ ਬਤੋਂ ਸਟਿਆਏ ਵੈਂਦਾ ਮੇਰੇ ਵੀ ਅੰਦਰ ਗਿਰਾਂ ਨੂੰ ਚੋਲੇ ਖਜਰਾਂ ਦੇ ਓਏ ਵੱਡਿਆਂ ਸਜਣਾ ਦੇ ਓਏ ਹੁੰਦੇ ਮੇਲ ਮੁਕਦਰਾਂ ਦੇ। ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਲੱਗੀ। ਤੇ ਲੱਖ ਪਤਲਾ ਅੱਖ ਤਲਵਾਰ ਕੱਢਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕੱਢਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਰਸਾਨ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੁਣ ਕੱਦ ਛੋਟੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਬੜਾ ਬੰਨਾ ਪਾਣਾ ਚਲਾ ਜੀ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸੋਣਾ ਉਹ ਲੱਕੀ ਪਤਲਾ ਅੱਖ ਤਲਵਾਰ ਕੱਢਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕੱਢਦਾ ਛੋਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕੱਢਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹਜ਼ਾਰ ਵੀ ਖਾਂਦਾ ਪਾਵੇ ਡੋਲਾ ਚੜ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਆਵੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵੀ ਖਾਂਦਾ ਪਾਵੇ ਡੋਲਾ ਚੜ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਆਵੇ ਲੱਖ ਚਿਰਵੀ ਨੱਕ ਤਲਵਾਰ ਕੱਢਿਓ ਨਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕੱਢਿਓ ਨਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਕੱਲ ਜਿਹੜੀ ਬਰਾਤ ਗਈ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਲੋਂ ਦੀ ਬਾਈਪਾਸ ਲੰਘਦਾ ਤੇ ਇਹ ਡੇਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਹੀ ਬਣਾਇਆ। ਘਰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਆ, ਚੌਰੀ ਮਹਿਰਦੀਨ ਗੁਜਰ ਹਾਊਸ। ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਗੱਡੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਬਰਾਤ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਫਸਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ ਔਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਡੇ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿ ਇੱਥੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਘਰ ਕਦੇ ਨੀਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਨਾ ਖੇਤਾਂ ਨੇ ਉੱਚੇ ਹੋਣਾ ਤੇ ਨਾ ਘਰਾਂ ਨੇ ਨੀਵੇਂ ਹੋਣਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਬਰਾਤ ਹਲੇ ਇੱਥੇ ਰੁਕੇਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ। ਵਲੀਮੇ ਦਾ ਵੀ ਬੰਦੋਬਸਤ ਹੋਣਾ ਆ। ਵਲੀਮਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਝਲਕ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਮੇਰੀ ਭਤੀਜੀ ਆ ਅਨਾਮਤਾ। ਕਿੱਦਾਂ, ਕੈਸਾ ਲੱਗਾ? ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਵੇਖਿਆ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਹਮਲਾ ਕੈਸਾ ਲੱਗਾ ਵੇ? ਕਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ? ਅੱਛਾ, ਖੁੱਲਾ ਮਾਹੌਲ ਆ। ਹਾਂ ਠੀਕ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਾ? ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਉਰੇ ਆ, ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਦੱਸ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਾ? ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿੱਦਾਂ ਆ ਕੀ ਖਾਈ ਜਾਣਾ? तीसरा है ਪਤੀਸਾ जिंदा तो ਮੀਸਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ? बहुत अच्छा जी ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ? बोल ਫੁੱਲ ਕੀਤਾ। ਘਰ ਵਾਲੇ ਜੀ ਬਾਰਾਤ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਰਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਗਏ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੰਜ਼ਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। ਕੀ ਹਾਲ ਆ, ਠੀਕ ਹੋ? ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹਾਂ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਰਾਤ ਬਖੈਰੋ ਆਫੀਅਤ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ ਆ। ਹੁਣ
ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਕੀ ਰਸਮਾਂ ਉਹ ਅਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਸਦਕਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕੁੱਕੜ ਵਾਰਦੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀ ਵਾਰਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਬਾਹਰ ਇਸਤਕਬਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ। ਢੋਲ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲਾਗ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦੇਣਾ। ਉਹਨੂੰ ਲਾਗ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਲਾੜਾ ਕਿ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਘਰ ਜਾਈਏ। ਅੱਗੇ ਨੈਣ ਜਿਹੜੀ ਖੜੀ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲਾਗ ਦਿਓ। ਵਾਲਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲਾੜੇ ਮੇਰੀ ਮਾਸੀ, ਉਹਨੇ ਮੂੰਹ ਮੱਥਾ ਚੁੰਮ ਕੇ 9 ਤੋਂ ਤਾਂ ਪੁੱਤ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕੁੱਕੜ ਵਾਰਨ ਵਾਲਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਇਹ ਵੀ ਰਸਮ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਲਹਿੰਦੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਸਿਰ ਸਦਕਾ ਵੀ ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਸੇ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਮੇਰੀ ਵਾਲਦਾ ਨੇ ਵੀ ਮੱਥਾ ਚੁੰਮਿਆ ਜੀ, ਬਹੂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਾਣੀ ਵਾਰਨ ਵਾਲਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਟੇ ਨਾਲ ਵਾਰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਹੱਥ ਮਾਰ ਕੇ ਸ਼ੁਗਲ ਮੇਲਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਲੋਟੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬੋਤਲ ਨੇ ਲੈ ਲਈ ਆ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਔਰ ਅਗਰ ਪਸੰਦ ਆਈ ਤਾਂ ਲਾਈਕ, ਕਮੈਂਟ ਔਰ ਸ਼ੇਅਰ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਕਦਾ ਹੋਇਆ ਕਲਚਰ ਆਪਣੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ।